Здравейте, приятели! В днешния епизод ще бъде малко по-интересен от предните. При нас има Audi SQ7 за цялостен детайлинг. Какво означава цялостен? Това означава вътрешен и външен детайлинг, като отвънка в предишните епизоди сте видяли. Говорим за цялостно полиране, плюс нанасене на керамично покритие. По-интересното от днес ще бъде, че ще направим и предно стъкло. Ще бъде полирано, след което ще му бъде нанесено също керамично покритие. Има отпред по предния капак дупчици от камъчета, които ще бъдат коригирани. Това е по-съществено и вече вътре. Така, автомобилът е детайлно почистен от нашия колега. Кожата е почистена, всичко е изправно по него. От тук нататък ще бъде направена корекция на лаковото покритие на пиано лака. Ще бъде полиран, същевременно ще бъде защитен с керамично покритие, а върху кожения салон ще бъде нанесено също керамично покритие. Върху всички карбонови елементи и кожа върху корите на вратите, също така върху арматурното табло, волана. В общи линии целият интериор ще бъде импрегниран и защитен. Започваме. Здравейте! В продължение на разговора ни, автомобилът вече е пастиран, нанесено му е керамично покритие, оставил съм предния капак, по който имаме да коригираме разни дупчици, ще ви покажа как се прави, след което ще му нанесем и на него покритие. Но първо искам да влезем вътре, да полираме карбоновите елементи и пиано лака в интериора, след което ще се прехвърлим върху кожния салон на автомобила, който е почистен и е готов за импрегнация. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left man of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah, if they could, they probably should, but most man end up in a two-man pad. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. They probably should, but most man end up in a two-man bad. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Ain't coming back. If they could, they probably should. Oh yeah. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I took a long vacation, no doubt left none of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two-man bad. I was caught up in a situation. Така, както видяхте, приключихме процеса с полиране на всички карбонови лайсни, пиано лак, след което обезмаслихме детайлите и им нанесахме защитно покритие. Сега продължаваме същия този процес с кожения салон, който, както казах и по-рано, е почистен, отпочинал е, така да се каже, така че е готов за нанасене на защитно покритие. Първо ще обезмаслим добре кожата, за да направим добра основа.
I'm good, I'm so straight. We ride so clean, A-okay. Come down, swing through, so clean in this coupe. We do what we do when we swinging through. Know a G got it like that? Yeah. I'ma drop the roof back on them. Why you gotta do them like that? Maybe rain a few stacks on them. So clean, I know. So hard, you go. Something like a lightning on the iron ride. You should put the camera on the tripod. Damn, something like a movie tonight. Lay back, I'ma have to do me tonight. Cruising the night with the window down. Never been the game to me though. Lay back, so tired. This vibe, so sky. I feel so fly. You see those eyes when I drove by. I come through in the latest. Don't you like my Mercedes? Don't you like how I ride through? You know I'm not playing. Don't you love how I slide through? Don't you love how I slide through? Oh, you love how I slide through. Oh, you love how I slide through. I come through slow. Yeah. All they don't know. Why? S550 with a bugger in it. Baby love the whip, so I'm a lover in it. You probably couldn't see me cause the windows tinted, but I done pulled up in the hood with a couple women. I told her 4-5, put a muzzle on it. New stash spot, got a button on it. The shit up in the trunk got me pumping on it. If anybody tripped, then I'm dumping on them. You see me bend a corner with a purpose. Watch me pull up on them, got them nervous. Now it's like a circus. Fucking dummies playing with a lion. Playing with your life and you define. And now you hit a siren. Train coming, village boy smoking. Why you try to run in slow motion? Adjusting my scope. Buzzing, but I'm keeping my focus. This big body Benz is all motor. This shit a no lotus. Been a long road from sipping on 40s. Posted on the curb, bumping on notice. I know these suckers hate it, but I'm good in the Mercedes. Motherfuckers late, and I just pulled up in the latest. Village boy. Through in the latest. Don't you like my Mercedes? Don't you like how I ride through? You know I'm not playing. Don't you love how I slide through? Don't you love how I slide through? Oh, you love how I slide through. Oh, you love how I slide through. I come through slow. Yeah. All they don't know. I come through in the latest. Don't you like my Mercedes? You think that it's wavy, and I can't blame you, it's crazy. I pull up, oh no, I'm so thrilling. Big Benz, long ends, a beautiful feeling. Big Benz, long ends, a beautiful feeling. Big Benz, long ends, a beautiful feeling. I come to in the latest. Don't you like my Mercedes? Don't you like how I ride through your city? I'm crazy. Oh, you like it, I'm waving. Oh, you like it, I'm waving. Oh, you like how I ride through your city? I'm crazy. I come through in the latest. Don't you like my Mercedes? Don't you like how I ride through your city? I'm crazy. Oh, you like it, I'm waving. Oh, you like it, I'm waving. Oh, you like how I ride through your city. Завършихме всичко по автомобила. Значи, може да се преповтарям, изцяло е полиран в 2 стъпки, нанесено му е защитно керамично покритие на целия автомобил, абсолютно навсякъде. Нанесено е покритие защитно върху предно стъкло. Секунда, че те са много неща. Това е по екстериора. По интериора е импрегниран целият кожен салон с защитно покритие, полирани са всички карбонови и, както казаха, пианолаци навсякъде, по врати, по табла, по скоростни лост, навсякъде. Защитени са също така с керамично покритие и навсякъде, където има кожа по автомобила. В общи линии това е. Приключене, готов е за издаване. Благодаря ви още един път. Ще се видим отново. Здравейте! Отново новости от Диното. Малко да ви покажем тук едно бушче, много приятно, Ford Transit. Двигателят е 2.2, дизел, 4 цилиндров. Дойде за така наречения чип тунинг, софтуерен апгрейд. Идеята е малко да му се дигне мощността. Показвам ви графиката от първоначалното замерване. Показанието е 103 конски сили на гуми с 296 Нм. Заводското показание на този микробус е
125 конски сили с, мисля, че около 300 Нм. Да. Сега, понеже много често се задава въпроса колко са точни данните от диното, сега ще ви покажа. Диното има метод за измерване на паразитните загуби и сега ще видим дали този бус наистина си изкарва конските сили. След прочитането с диагностиката и наблюдението на работните параметри, абсолютно всичко е в норми, така че той би трябвало да е долу-горе толкова, колкото го дават от завода, нали? С много малка разлика. При положение, че имаме 103 конски сили на гуми, които са при 3300 оборота. Да речем, 3300 оборота. Въпросът е как изчисляваме загубите, които имаме при измерването. Диното има метод за измерване на загубите, като методът се състои в следното нещо. Засилваш колата до скорост, която е малко по-голяма от измерваната и изключваш от скорост и включваш така нареченото паразитно измерване. Т.е. за да може да измери загубите, които има в трансмисията. Валяците на диното също са включени в тези загуби, за да можем да видим колко е вярно измерването. Така, показанието днес е, че имаме загуби от до 50 конски сили. Сега, забележете обаче, 50 конски сили загуби имаме при 145 км в час. Тоест, забележете, че загубите нарастват с километрите в час, загубите значително нарастват. Сега, понеже тук го мерихме и на трета и на четвърта скорост, да видим какво е положението, дали се припокриват нещата. Да, припокриват се. В случая, за да можем да сме точни с измерването, гледаме при колко километра в час имаме максимална мощност. Това е 3300 оборота, но ето тук имаме един метод, който ни показва, сменя графиката долу и показва измерването в километри в час. Максималната мощност се намира долу-горе при около 85 км в час. Така, при 85 км в час. Значи, при 85 км в час имаме 80, 60, 85, значи ето тук имаме 20 конски сили загуба. Така, при тази, тук в този момент имаме 20 конски сили загуба. При положение, че измерването е 103 и като добавиме 20 конски сили, се получава 123 конски сили. Тоест, 2 коня е разликата от зададената заводска мощност, което означава, че бус е абсолютно топ във форма. Сега, този двигател е от моите лично най-любими варианти, които са един и същи двигател, се монтира с различна мощност. Този двигател го има във варианти 90 конски сили, 100 конски сили, 125, 140 и 155 конски сили го има този двигател, като той е механически абсолютно един и същи. Разликата е софтуерна в него. Всичките варианти на този двигател, тъй като един и същи, достигат до една хубава сигурна мощност от около 180 конски сили. И сега ще извада графиката да ви покажа какво се получи с този бус. Ето това, което изкарва бусът. Ето е заводска графика, конските сили са червени, пунктирани се с старите. Ето ги, 103 конски сили. Новото показание е 160 конски сили при почти същите обороти, 3100 оборота. И въртящия момент е пораснал на така доста приятните от 300 Нм, е скочил на 440. Сега не се притесняваме, защото, както казахме, тези бусове механически с двигателя е предвиден за доста по-голяма мощност, затова и съединителят издържа, и двигателят няма проблем, тъй като реално ние сме скочили едни около 20 на конски сили повече от това, което е най-силният вариант на двигателя, така че той няма да се тормози. И сега вече това бусче ще разнася своята стока значително по-бързо и с лекота на нагорнищата. Още един интересен момент. Този бус мисля, че е абсолютно максималната междуколесна база, която можем да мерим на това дино. Можете да видите как е сниман, как е стъпил най-отпред на единия валяк и тук също така най-отзад на другия валяк. Сега, понеже този модел дино е такъв, че той не се разтяга, като някои други модели дино стендове, той остава между колелата, не можеш да местиш валяците да се разтягат, но пък това, което
се случва тук и което е много полезно е, че диностендът е с свързани механически валяци. Абсолютно всички валяци, когато правиме измерването, се въртят заедно, защото има някои нови модели коли, на които не можеш да изключиш тракшн контрола или на които 4x4 не позволява автомобилът да бъде измерван само на един мост. Това е доста важно условие, ако искаш да работиш на диностенда и нещата да са ти точни. Сега, примерно, ако завърта един валяк, ще видите, че се въртат всички валяци. Тя е на скорост колата, не става, момент. Не е на скорост, ама тежат валяците. Явно не съм достатъчно дебел, за да ги преместя. Ето, местят се. Единия мести другия, съответно и предните се местят. И това ни позволява да направим измерване на почти всякакъв автомобил, който успее да стъпи по някакъв начин върху валяците.